ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮರುದೂರ ಓಟ್ ಹಾಕಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿರು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಗೋಸ್ಕರನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕೋದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮಂತ ಓದಿರೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ 10ನೇ ನಂಬರ್ 10th ನಂಬರ್ ಮೈಕ್ ಸಿಂಬಲ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮರುದೂರ ಓಟ್ ಹಾಕಿ. ನಮ್ಮ ಸಿಂಬಲ್ ಮೈಕ್ ಮೈಕ್ ಮೈಕ್. மாத்தாடி மாத்தாடி உங்களுக்கு என்ன குறை இருந்தா சொல்லுங்க. உங்களுக்கு என்ன தேவை இருந்தா சொல்லுங்க, கேளுங்க. அக்காட்ட சொல்லுங்க. அங்கெல்லாம் வீட்டுக்கு காலி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. 35 வருஷத்துக்கு எங்களுக்கு எதுவுமே செய்யல. பத்திரம்லாம் எதுவுமே இல்லை. கவர்மெண்ட் கதை எங்களுக்கெல்லாம் எல்லாம் கட்டிருக்காங்க மேடம். இப்போ காலி பண்ணுங்க. 3 மாசத்துல இந்த ரோட் ஆயிட்டானா காலி பண்ணுங்க. 3 மாசமா தான் சொல்லிட்டு இத்தனை வருஷம் அந்த எலெக்ஷன் கேட்கறாங்கன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு எது தேவைன்னு. உங்களை மிரட்டி அவங்க ஓட்டு வாங்குறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை இருக்குது. சரிங்களா? நீங்க சரியான ஒரு அரசியலை தேர்ந்தெடுங்க. உங்களுக்கு தாலுகா இது வருது, அங்கே ஒசூர் தாலுகா ஆபீஸ் மாதிரியே உட்காரலாம் வாங்க. அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ರಾಜಶೇಖರ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಕೊಡಿಯೋರ್ ಬರ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಬರಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರೇ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸೋಲ್ತೀವೋ ನಾವು ಸೋಲ್ತ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೋನ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಕ ನಮ್ ಜನರ ಹತ್ರ ಇರೋ ರೋಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾರೆ. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಕೌಂಟರ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. 5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನ ಕೆಟ್ಟನ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಪ್ಪು. ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಕ್ಕೆ 1 ಅವರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವನ ಕೆಟ್ಟನ ನೋಡೋಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 5 ವರ್ಷ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅದೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಗೆಲ್ತೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐತಿ. ಬಾಳೆದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತೆ ರಾಜಶೇಖರಿಂದ ನೀವು ಊರಾಗ ರಾಜ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಅದೇ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಬಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದೇ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಅದೇ ನಾವು ಬಸ್ ಬೈಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಜೊತೆ ಬಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀರಿ. வாக்காளர் மக்களே,
அன்புக்குரிய பாசத்திற்குரிய ஏழை மக்களே, நான் எங்களின் சந்திர வீரப்பனாரின் மூத்த மகள் வித்யா வீரப்பன் பேசுகிறேன். இந்த 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சியில மைக்கு சின்னத்துல போயிடுறாங்க. என் தந்தைய எங்களுக்கு எல்லாருக்கும், ஏன்னா இது வந்து குறிப்பா ஒரு பார்டர் ஏரியா அப்படின்றதுனால என்னோட அப்பாவை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும். நான் ஒரு விஷயத்த கிளியரா நினைச்சுக்கிறேன், தூரத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அதை பத்தின உண்மையான கதைகள் தெரியுதோ இல்லையோ, இந்த மண்ணில் உள்ள மக்களின் மனசாட்சிப்படி என் தந்தை எப்படி என்று உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். அவரோட வாழ்க்கை தடமாற்றப்பட்டிருந்தாலும் அன்றைக்கு அந்த ஒரு இயங்காத ஒரு கவர்மெண்ட், அன்றைக்கு அந்த மக்கள் ஒரு காட்டு ஓரத்துல ஒரு காட்டை நம்பி வாழ்ந்த மக்களை கைவிட்டதுனால ஒரு சமூகமே கடற்பறந்து ஒரு வழியில வர வேண்டியதா இருந்தது. அதுல என் தந்தை ஒரு வீரமாக இருந்ததுனால அவர் ஆயுதத்தை வேண்டி மக்களுக்காக நிற்க வேண்டிய நிலைமை ஆயிடுச்சு. அப்படி இருந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் மக்களுக்காகவே, மக்களின் பிள்ளையாளனாகவே, மக்களுக்கான நல்லதை யோசிச்சு பேசி மக்களுக்காக பாதுகாப்பா நிக்கிறவே வரைக்கும் நின்றிருக்கிறாரு. அதை வாழ்ந்து காமிச்சிட்டு போயிட்டாரு. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஏடிஎம்கே, டிஎம்கே, காங்கிரஸ், பிஜேபி எல்லாமே ஆட்சி செஞ்சுட்டாங்க. இந்த வரைக்கும் எல்லா மக்களுக்காக அவங்க முன்னெடுக்கிறாங்க. ஒரு கவுன்சிலர் கிட்ட கூட நம்ம போய் ஏன் இந்த ரோடு இப்படி இருக்குன்னு அதிகாரமா ஒரு கேள்வி நம்மளால கேட்க முடியுதா? ஒரு மின் வசதி இல்லைன்னா கேட்க முடியுதா? ஒரு பிச்சை சரியில்லைன்னா நம்ம கேட்க முடியுதா? நம்மள இனம், மதம், மொழி இப்படி எல்லாம் பிரிச்சு ஆண்டுட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படி சூழ்நிலையில நம்ம போய் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸையோ இல்ல அரசியல்வாதிகள்கிட்டயோ சாதாரண மக்களா நம்ம ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வச்ச தலைவர்களை நம்ம கிட்ட போய் அணுக முடியுதா? நம்மளால நம்மளோட பேரை பூர்த்தி பண்ண முடியுதா? இங்க உள்ள அரசியல்வாதிகள் வரைக்கும் எப்படி தண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க? மக்களை கையேந்தும் நிலைமையில வச்சிருக்கிறாங்க, இலவசத்தை கொடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க. நாளைக்கு எலெக்ஷன்னா இன்னைக்கு எடுத்து 1500 ரூபாய் பணத்தை கொடுக்க வேண்டியது, பணத்தை கொடுத்த மக்களை அதிகாரத்தை ரேட்டுக்கு வளர்ச்சி வாங்க வேண்டியது 5 வருஷம் போட்டு அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையாக முடியுது. அப்போ நம்ம குழந்தைங்க என்ன பண்றாங்க? தனியார் படிக்க முடியாத வசதி இல்லாத குழந்தைங்க போய் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்க. தனியார் ஆஸ்பத்திரியில போய் பார்த்துக்க முடியாத மக்கள் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் இன்னும் வெளியே சூழ்நிலையில போய் உயிரை இழக்கிறாங்க. அப்படின்னா ஒரு கவர்மெண்ட் என்ன செய்யணும்? மக்களுக்கு அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணி கொடுக்கணும். ஒரு தனியார் பள்ளிக்கு ஈக்குவலான ஒரு பள்ளி கொடுக்கணும், ஒரு தனியார் ஆஸ்பத்திரிக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கொடுக்கணும், நீர் வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறோம். இன்னைக்கு எப்பவுமே ஏற்றம் நல வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க விவசாயிகள் நிம்மதியா விவசாயம் பண்ண முடியுதா? ஒவ்வொரு நாளும் செத்து திறக்க வேண்டியதா இருக்குது. காரணம் என்ன? நம்மளை சுற்றி இருக்கிற இயற்கை எல்லாத்தையுமே சூறையாடிட்டு இருக்கான். லஞ்சம், ஊழல், மக்கள் படத்தை திருடி கொள்ளையடிச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். நான் ஒரே ஒரு கேள்விதான் கேட்கிறேன் மக்களை. என் தந்தை ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிருப்பாரு, என்னைக்காக என் மக்களை நம்பி நான் நாட்டுக்கு வருவேன், என் மக்கள் எனக்கு ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வைப்பாங்க, அந்த மக்களுக்கு சுதந்திரமான ஒரு வாழ்க்கை ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு தான் போகணும்னு சொல்லியிருப்பாரு. அந்த சுதந்திரமான வாழ்க்கை எப்படி ஏற்படும் அப்படின்னா உங்களோட அடிப்படை தேவையை பூர்த்தி செய்யறதுதான் ஏற்படும். ஆனா இப்ப உள்ள அரசியல்வாதிகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நான் வளரணும், என்னோட குடும்பம் வளரணும், என்னை சார்ந்தவங்க வளரணும். ஆனா ஒரு அரசியல்வாதிகள் மக்கள் வளரணும். அரசியல் என்பது நான் வளரணும், என்னோட குடும்பம் வளரணும், இல்லை என் சார்ந்த வளரணும் அரசியல் கிடையாது. ஒரு அரசியலும்
அரசியல் என்பது மக்களுக்கான சேவை, எனக்கான வளர்ச்சி கிடையாது அப்படின்ற எண்ணத்தை இங்க வரைக்கும் நம்ம ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வச்சு எத்தனை அரசியல் அவங்க நம்ம காப்பாற்றி இருக்காங்க. நம்மளை வந்துட்டு நமக்கு தேவையை காசு கொடுத்து முதல்ல கேட்டுருக்காங்க.